थैंक यू डियर। चले जनाब, डैनियल तो आ गए। السلام علیکم سر. और शाम क्या हाल है डैनियल? اللہ کا شکر سر, آپ بتائیں. हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा आजकल, मैं नोट कर रहा हूँ। سر ابھی بھی آفس سے نکلا ہوں بلوچستان سے واپسی کے لیے گھر کی طرف. नहीं यार, جی سر بولے تو میں آپ کو आप چیپٹر ون بلوچستان کلیئر में کرا काम ہوں. कर रहे थे? جی 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 अच्छा, अब आप बाय रोड आ रहे हैं वापस? جی بائی روڈ. अच्छा, वेरी गुड। तो रास्ते में आपको इंटरनेट मिलता है? ہاں سر, گزارے لائق ہوتا ہے. 20-25 अच्छा منٹس میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن ہوتا ہے, अच्छा لیکن اس अच्छा, کے علاوہ چلتا رہتا ہے. वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड। बड़ी अच्छी बात है, बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है यार। नाइस। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे आपको मैंने डिफरेंट बेसिस बता दिए थे कि जिन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, हो सकती है, और जो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अगर होती है तो ये गलत है। तो यहाँ पे टेबल 5.1 में उन्होंने कुछ रेलिवेंट एक्ट दिए हुए हैं जो अमेरिका में अप्लाई होते हैं। देखिए 1963 का एक्ट है, इक्वल पे एक्ट, कि एक ही पोजीशन के ऊपर आप दो आदमियों को डिफरेंट पे नहीं दे सकते, इट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। यानी बहुत सारी जगहों पे दुनिया में ऐसे होता है, एक ही पोजीशन पे खातून काम कर रही हैं, उनको कम पैसे दिए जा रहे हैं, मर्द काम कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। एक अगर टॉप क्लास यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, और उससे कम इसका ग्रेजुएट है तो उसको कम पैसे दिए जा रहे हैं, हालांकि दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो ये जो है इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब इक्वल वर्क के ऊपर इक्वल पे दिया जाएगा। तो टाइटल 7 ऑफ द सिविल राइट एक्ट ये 1964 का है, और ये हमारे भी इसमें है मौजूद कॉन्स्टिट्यूशन में। जी फारूक अली। نہیں سر, ایسا ہوتا تو نہیں ہے جیسے یہ. پاکستان میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، امریکہ میں یہ کریں تو ڈسکرمنیشن میں آ جاتا ہے، اور لوگ اپنے امپلائرس کو کورٹ میں لے جاتے ہیں اس بات کے اوپر۔ اچھا, تو وہاں پہ بینچ مارکنگ ہوئی بھی ہوتی ہے, یعنی کہ اس پرٹیکولر جاب کے لیے ارریلیونٹ ہے بھائی کہ ان کا ڈپارٹمنٹ آف لیبر پہ جا کر کے آپ دیکھیں نا کتنا کام کیا ہوا انہوں نے جاب کی کلاسیفیکیشن کے اوپر، سمجھا؟ اور وہ اچھا. انٹرنیشنلی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کام کر لیا ہے اور سب کے لیے اوپن کر دیا ہے۔ ایچ آر پہ کچھ کام کرنا پڑ جاتا ہے کوئی آدمی تو سب سے بڑا ڈیٹا بیس وہیں پہ ملتا ہے کام کرنے۔ رائٹ. تو یہ جو ہے سول رائٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ایج، کلر، ریس، جینڈر، پوائنٹ آف اوریجن، ریلیجن، ان سب بیسس پہ ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ڈسکرمنیٹ کریں گے تو اٹ از انلیگل۔ اور پاکستان میں بھی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بھی یہی آپ کو بیسک کانسٹیٹیوشنل رائٹ دیتا ہے کہ آپ کہیں پہ بھی پاکستان میں جاب کر سکتے ہیں اور کہیں پہ بھی آپ جا کر رہ سکتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اگر ڈسکرمنیشن کیا جائے ان میں سے کسی بیسس پہ بھی تو دیٹ از رانگ، یہ کانسٹیٹیوشن میں۔ تو اب جو کوٹا سسٹم ہے دیٹ از ان وائلیشن آف دیٹ آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن، اسی لیے پرائم منسٹر کو اس کو بار بار سائن کرنا پڑتا ہے، بیکاز یہ دس از ناٹ ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن۔ تو یہ ڈسکرمنیشن ہے بیسیکلی، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد ایج ڈسکرمنیشن ان امپلائمنٹ ایکٹ ہے، آپ کسی جاب کے اوپر ایج کی بیسس پہ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے until unless you prove that اس ایج کا آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ پریگنینسی ڈسکرمنیشن ایکٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی خاتون کے اگینسٹ آپ ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتے اگر وہ پریگننٹ ہیں یا ان کا ابھی بچہ پیدا ہو گیا ہے اور بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں، تو آپ اس بیسس پہ کسی کو نہیں لے رہے کہ بھائی یہ خاتون ہے، یہ ابھی پریگننٹ ہیں تو یہ کام کیسے کریں گی، یہ پھر چھٹی پہ چلے جائیں گی۔ اگر اس بیسس پہ آپ نے اگر کسی کو ڈسکرمنیٹ کیا، ایک منٹ یار، السلام علیکم۔ السلام، ہاں الحمد للہ، آپ ٹھیک ہیں چودھری صاحب؟ مجھے معلوم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ملتے ہیں، میں ذرا سا ابھی کلاس لے رہا ہوں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
ओके, थैंक यू। जी जनाब। तो ये प्रेगनेंसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है। फिर उसके बाद इसलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में कोई खातून जब प्रेग्नेंट होती हैं, चाइल्ड बर्थ होता है, तो वो 4 मंथ्स की लीव देते हैं उन खातून को, और फिर उसके बाद 4 मंथ की लीव मिलती है उन साहब को भी, ठीक है, जो उनके मियाँ होते हैं या उनके रूममेट होते हैं, जो इसका रीज़न होते हैं। तो ये इसलिए ताकि वो बच्चों को अच्छी तरीके से देखभाल कर सके, बिकॉज उनके फैमिली सिस्टम ब्रेक हो गया है। तो फैमिली सिस्टम ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, अगर दोनों जॉब करते हैं तो फिर बच्चों को कौन देखभाल करेगा, इसलिए वो इसकी फैसिलिटी देते हैं। बल्कि अब तो ये भी फैसिलिटी देते हैं, अगर आपके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या आप अकेले हैं, सिंगल पेरेंट हैं, तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम। या डे केयर सेंटर की बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं कि आप हमारे यहाँ काम करें और आपका बच्चा डे केयर सेंटर में हमारे प्रोफेशनल स्टाफ उनके टेक केयर करेगा। जैसे पीएसओ में भी डे केयर सेंटर है, एक और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में डे केयर सेंटर है। अच्छा, अमेरिकन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ये कहता है कि अगर किसी आदमी को कोई डिसेबिलिटी है और किसी जॉब के लिए वो अप्लाई करता है और अदरवाइज उस जॉब के लिए वो सूट करता है, तो उसको इस बेसिस पे हायर ना करना कि वो डिसेबल है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। उसको हायर करें और फिर उसको फैसिलिटेट करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डिसेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए उसको जो भी सहूलियात चाहिए दैट एम्प्लॉयर विल प्रोवाइड। जैसे किसी की हाइट बहुत कम है तो उसके लिए एक नीची मेज़ लगाई जाएगी, एक छोटी कुर्सी भी लगाई जाएगी ताकि उसके ऊपर आराम से कंफर्टेबली बैठ सके और काम कर सके कंप्यूटर के ऊपर। तो डिसेबिलिटी को कवर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है। अच्छा, सिविल राइट एक्ट ये कहता है कि अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन आपने प्रूव कर दिया, और अमेरिका में बहुत सारे लोग एम्प्लॉयर पे सू करते हैं और डिस्क्रिमिनेशन को प्रूव करते हैं, एंड दे गेट कंपनसेशन एज वेल एज प्यूनिटिव डैमेज। प्यूनिटिव डैमेज का मतलब ये होता है कि एक तो आपकी सैलरी, बैक सैलरी जितनी भी है वो सब देंगे, प्लस उसकी वजह से आपकी इमेज को जो लॉस हुआ है या आपको जो सेटबैक हुआ है उसके ऊपर भी वो डैमेजेस पे करेंगे। तो ये सिविल राइट एक्ट में आता है। फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट, इसमें 12 वीक्स का कहा है। अच्छा, फिर 12 वीक्स होगा कि अगर पैटर्निटी लीव या किसी फैमिली मेम्बर में किसी की इलनेस है और आपके अलावा कोई देखभाल करने वाला है तो नहीं है, देन यू कैन टेक दैट इलनेस लीव फॉर 12 मंथ्स। तो ये सब वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, लॉज हैं, और असल बात ये है कि उन लॉज को वो फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि भाई लॉ बना दिया है लेकिन वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया है। अदर काइंड ऑफ डाइवर्सिटी में मैंने डिस्कस कर लिया था कि कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा बदसूरत है और उसकी वजह से आप उसको जॉब पे नहीं ले रहे हैं, या बहुत खूबसूरत है उसकी वजह से जॉब पे नहीं ले रहे हैं कि इस लड़की को जॉब पे लेंगे तो सब इसी को देखते रहेंगे, काम कौन करेगा। ये सब चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन में आती हैं। और ये अदर काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी है जो कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करनी चाहिए। आप ऑर्गेनाइजेशन में सारे स्लिम, स्मार्ट और हैंडसम लोग नहीं हो सकते, कुछ मोटे भी होंगे, कुछ पतले भी होंगे, कुछ खूबसूरत भी होंगे, कुछ बदसूरत में भी होंगे। तो ये भी आजकल एम्प्लॉयमेंट में इसको भी मेक श्योर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ओके जनाब। और उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और वो बेसिकली डाइवर्सिटी के फौरन बाद डिस्कस किया गया, दैट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो किस वजह से उन्होंने यहाँ पे किया, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी वीडियो में भी इसका डिस्कशन मौजूद है कि देयर आर 10 रोल्स विच आर expected by a manager, and at different point of time that any manager has to perform any of these roles or multiple of these roles.
اس کو انہوں نے 3 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور یہ منسبرگ نے اس کے اوپر کام کیا تھا اور اسٹڈی کر کے بتایا تھا کہ مینیجرس کے یہ رول ہوتے ہیں: انٹرپرسنل، انفارمیشنل اور ڈیسیجنل۔ انٹرپرسنل کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے مینیجر الون کام نہیں کر سکتا، زیادہ تر مینیجرز ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کچھ مینیجرز ہوتے ہیں جو الون بھی کام کرتے ہیں، جیسے مینیجر ٹیکسیشن ہے، وہ ٹیکسیشن کا اسپیشلسٹ ہے اور وہ اکیلے کام کرتا ہے، اور کمپنی کے جو میڈیم سائز کمپنی ہے اس کے سارے ٹیکسیشن کو سنبھال لیتا ہے۔ تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کسی کو آپ مینیجر کا ٹائٹل دے دیں اور اس کے انڈر میں کوئی لوگ نہ ہو، جیسے مینیجر لیگل ہوتا ہے، ایک ہی آدمی ہوتا ہے، وہ آرگنائزیشن کے سارے لیگل افیئرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پاسبلٹی ہے، لیکن دس از اے ریئر پاسبلٹی۔ زیادہ تر فنکشنز میں مینیجرس کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، فائنانس مینیجر ہے، مارکیٹنگ مینیجر ہے، آپریشنز مینیجر ہے، پروڈکشن مینیجر ہے، سپلائی چین مینیجر ہے، ان سب کے انڈر میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کا ایک کام ہوتا ہے انٹرپرسنل، کیونکہ مینیجر کا زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کی پالیسیز پروسیجرز کو امپلیمنٹیشن کی میک شور کرے اور لوگوں کو جاب اسائن کرے تاکہ ایکویٹیبل طریقے سے لوگوں سے کام لیا جا سکے۔ یہ ایک مینیجر کا رول ہوتا ہے۔ اب مینیجر جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے اس کو انٹرپرسنل اسکلس چاہیے، کمیونیکیشن اسکلس چاہیے، نیگوسیشن اسکلس چاہیے، پرسویشن اسکلس چاہیے، پریزنٹیشن اسکلس چاہیے۔ تو اس طرح کی ڈفرینٹ اسکلس چاہیے، ٹیم اسکلس چاہیے، تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر کے اور آرگنائزیشن کے آبجیکٹو کو آگے لے کر کے چلے۔ ایک پہلی ریکوائرمنٹ جو مینیجر سے ہوتی ہے، کسی بھی مینیجر نے کام کرنا ہے تو اس کو کام کرنے کے لیے جو پہلی چیز ریکوائرڈ ہے دیٹ از انٹرپرسنل اسکلس۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی آرگنائزیشن میں آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کی انٹری لیول پوزیشن ہوتی ہے، تو انٹری لیول پوزیشن کے اوپر ریکوائرمنٹ از ٹیکنیکل، کہ آپ کو کسی ایریا میں ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے۔ ٹیکنیکل نالج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انجینئرنگ کی نالج، کسی بھی ایریا میں، ایک پرٹیکولر ایریا میں ٹیکنیکلی یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل دا سچویشن ان ڈے ٹو ڈے آپریشن، دین یو ہیو ٹیکنیکل نالج آف دیٹ ایریا۔ وہ انجینئرنگ بھی ہو سکتا ہے، وہ پروکیورمنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ مارکیٹنگ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پروڈکشن بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمام ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں جو انٹری لیول کے ایگزیکٹو ہوتے ہیں ان کی جو ٹیکنیکل ہوتی ہے اسٹرکچرڈ ہوتی ہے، یعنی ان کو ایک طرح سے روزانہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ان کے مینیجرز ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور نیسیسری چیزیں بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آپ اگر انٹری لیول کے اوپر آپ کے پاس اتنی انٹرپرسنل اسکلس نہیں ہیں، دین یو کین مینیج، ایون دین یو کین مینیج۔ آلدو انٹرپرسنل اسکلس ہر سطح پہ ہونے چاہیے، ہر لیول پہ آدمی پاس ہونے چاہیے۔ اٹ آلویز ورکس ان دا فیور آف آرگنائزیشن اینڈ ان دا فیور آف امپلائی۔ جس کی انٹرپرسنل اسکلس اچھی ہوتی ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن مینٹین کر سکتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگوں کو کام میں کنونس کر سکتا ہے، ٹیم ورک کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کام کرنے میں لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ تو انٹرپرسنل اسکل اٹ سیلف از این ایسیٹ فار اینی ون۔ مینیجیریل لیول پہ اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ مینیجیریل لیول پہ اس کی زیادہ ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ اپنے پیئرس کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، آؤٹ سائڈ وینڈرز کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمرز کے ساتھ بھی، کلائنٹ کے ساتھ بھی انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیزائنر کے ساتھ بھی، پروجیکٹ مینیجر کے ساتھ بھی، کانٹریکٹر کے ساتھ بھی، آرکیٹیکٹ کے ساتھ بھی، گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے انٹریکشن کا اوریزن بہت بڑا ہوتا ہے عام طور پہ کسی بھی جگہ پہ جب آپ مینیجریل پوزیشن پہ ہوتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو انٹرپرسنل اسکلس کی ضرورت ہوتی ہے یہ سب چیزیں مینیج کرنے کے لیے، کیونکہ جو آپ کا فار ایگزامپل کلائنٹ ہے، تو کلائنٹ تو آپ کا ماتحت نہیں ہے، لیکن آپ کو ان سے کچھ چیزیں منوانی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے یو نیڈ گریٹ پرسویشن اسکلز اینڈ سیلنگ اسکلز۔ تو وہ سب ساری جتنی بھی سافٹ اسکلز ہوتی ہیں اس کو انٹرپرسنل اسکلز میں لے آتے ہیں، اور اس میں سے انہوں نے 3 میجر چیزوں کو ڈسکس کیا۔ پھر انفارمیشنل اسکل وہ اسکل ہوتی ہیں کہ جناب آپ کے پاس بینگ مینیجر آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آتی ہے، آپ کو سینئر مینجمنٹ کچھ انفارمیشن دیتی ہے، آپ کی جونیئر مینجمنٹ کچھ انفارمیشن دیتی ہے۔ اب آپ سینٹر ہاف کی پوزیشن پہ، مڈل کی پوزیشن پہ، اس انفارمیشن جو آپ کے لوور لیول سے آ رہی ہے، یا کلائنٹ سے آ رہی ہے، یا کانٹریکٹر سے آ رہی ہے، یا وینڈر سے آ رہی ہے، اس انفارمیشن کا کچھ پورشن آپ کو اپنے سب آرڈینیٹس کو پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا کام اچھے طریقے سے کر سکیں، ریلیونٹ۔
اور کچھ پورشن ریلیونٹ پورشن سمرائزڈ وے میں اپنے سینئرس کو باسز کو پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی ڈیسیجن میکنگ کے میں بہتر ہو سکے اور وہ انفارمڈ رہیں جو بھی کام آپ کے انڈر میں ہو رہا ہے. انفارمیشن ڈسیمینیشن، انفارمیشن کنٹرول اور گیٹنگ انفارمیشن، یہ ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے مینیجرس کے کا. اور بہت سارے مینیجرز جو ہے انفارمیشن پہ دے سٹ ڈاؤن آن اٹ اور پاس آن نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے کمیونیکیشن کا گیپ آتا ہے اور الٹیمیٹلی خود مینیجر پرابلم میں آ جاتا ہے. پھر اس کا ظاہر ہے چونکہ مینیجر ہے تو ایک رول ڈیسیژنل بھی ہے، اس کو کئی چیزوں کے بارے میں ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں جس کا آرگنائزیشن کے اوپر پازیٹیو یا نگیٹو امپیکٹ ہو سکتا ہے. ڈیسیجن لینے کا بھی رول ہے، خاص طور پہ جو فنکشنل مینیجر ہوتے ہیں وہ اپنے فنکشن کے ڈیسیجنز لیتے ہیں. جیسے فائنانس مینیجر ہے وہ فائنانس سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز لے گا، مارکیٹنگ مینیجر ہے وہ مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ڈیسیجنز لے گا. آف کورس ود ان دا گائیڈ لائنس پالیسیز آف دا آرگنائزیشن اینڈ کیپنگ ان لوپ سینئر مینجمنٹ ایز ویل. تو یہ اس کے 3 میجر رولز ہیں. پھر انہوں نے اس کو فردر اس کو ڈیوائڈ کیا ہے. ایکچولی یہاں پہ جو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے نا وہ ڈسکس کیا گیا بیسیکلی ڈائیورسٹی کی پرسپیکٹو میں، لیکن ایکچولی یہ مینیجر کا رول ہے اور یہ مینیجر کا رول ہر صورت میں ہے، چاہے وہ ڈائیورسٹی مینٹین کر رہا ہے یا اپنے آرگنائزیشن کا کام کر رہا ہے. یہ سب رولز اس کو کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں رولز کو ڈسکس کر لیتا ہوں اور ڈائیورسٹی سے بھی ریلیٹ کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مینیجر ہوتا ہے وہ فگر ہیڈ ہوتا ہے، آرگنائزیشن کا سمبولک ہیڈ ہوتا ہے. سمبولک ہیڈ نہیں، ریئل ہیڈ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ اس کو فگر ہیڈ کے طور پہ کام کرنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ کبھی کسی کو سرٹیفکیٹ دینا ہے، کسی کو میڈل دینا ہے، کسی کو ایوارڈ دینا ہے، تو کسی کو ایون پنش کرنا ہے، تو یہ فگر ہیڈ کے طور پہ ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ڈائیورسٹی اگر آرگنائزیشن کی پالیسی ہے، اس پالیسی کو مینیجر خود نہیں ڈیمونسٹریٹ کر رہا ہے تو اس کے سبارڈینیٹس بھی اس کے اوپر فالو نہیں کریں گے، اس کو وہ پالیسی ان ایفیکٹو رہ جائے گی. تو ڈائیورسٹی کو اگر آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر تو جو مینیجر ہے ڈپارٹمنٹ کا اس کو فگر ہیڈ کا رول پلے کر کے ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ ایکچولی وی آر پریکٹسنگ ڈائیورسٹی. پھر لیڈر کا رول بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے اور ایک پرٹیکولر ایریا میں آرگنائزیشن کا ایک فنکشن پرفارم کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ فنکشن جو ہے وہ آرگنائزیشن سمجھتی ہے کہ اٹ از ان سیف ہینڈس. اور تو وہ لیڈر کا رول پلے کرتا ہے، اپنے لوگوں کو لیڈ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، مینٹرشپ کرتا ہے. تو ڈائیورسٹی میں بھی ظاہر ہے کہ جونیئر لیول کے امپلائیز کو اتنی معلومات نہیں ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کیجولی کچھ ایسے سینٹینسز بول جاتے ہیں جو ڈسکرمنیشن میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر آرگنائزیشن ایکشن لے سکتی ہے یا اس کے اوپر کوئی لیگل کیس بن سکتا ہے. تو نئے نئے امپلائیز کو اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو باقاعدہ ڈائیورسٹی کی ٹریننگ دینا، ڈائیورسٹی کی پالیسی بتانا، یہ مینیجر کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ڈائیورسٹی کے اینگل سے بٹ یہ بیسیکلی مینیجر کا رول ہوتا ہے. پھر لیزون کا بھی رول ہوتا ہے کہ یہ جو ہے بیسیکلی مینیجر ایک لیزون کا کام کرتا ہے. لیزون کا کیا مطلب ہے کہ کلائنٹ سے کوئی بات کی، اس نے کلائنٹ سے بات کر کے وہ بات جو ہے اس نے اپنے ریلیونٹ امپلائی تک پہنچانا ہے تاکہ کلائنٹ کا وہ کام ہو جائے. تو بیچ میں وہ ایک سینٹر فارورڈ کا رول پلے کر رہا ہے. سینٹر فارورڈ کا کام کیا ہوتا ہے کہ فل بیک سے گین لے کر کے سینٹر ہاف کا کام کیا ہوتا ہے، سینٹر ہاف کا رول پلے کر رہا ہے کہ سینٹر ہاف جو ہے وہ فل بیک سے گین لے کر کے سینٹر فارورڈ کو پاس آن کرتا ہے. تو یہ کام مینیجر کا بھی ہوتا ہے کہ کلائنٹ سے کوئی چیزیں وہ سمجھتا ہے، گورنمنٹ سے کوئی چیزیں اس کو پتہ چلتی ہیں، وہ اپنے ریلیونٹ امپلائی کو پاس آن کرتا ہے کہ جناب اب آپ نے یہ چیزیں کرنی ہیں. تو لیزون کا رول ہے اس کا. پھر مانیٹر کا بھی رول ہے. مانیٹر کا رول کیا ہے کہ اس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ڈپارٹمنٹ میں پرٹیکولرلی جو امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ امپلائیز ان پالیسیز اور پروسیجرز کے مطابق کام کر رہے ہیں جو کہ آرگنائزیشن نے ڈیوائز کی. اور اگر ان پالیسیز کے اگینسٹ کوئی جا رہا ہوتا ہے یا ان پالیسیز کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے تو مینیجر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ پالیسیز کو اپنے سبارڈینیٹ کو سمجھائے. جیسے اگر ڈسکرمنیشن کے بارے میں
सबऑर्डिनेट का बिहेवियर इस तरह एडिक्वेट नहीं है जैसे ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्ट कर रही है। तो मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सबऑर्डिनेट को बताए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हाउ वी एक्सपेक्ट टू एक्ट एंड रिएक्ट। डिसेमिनेटर होता है। डिसेमिनेटर क्या होता है कि बेसिकली वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करता है, इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करता है, लोगों को इंफॉर्मेशन बताता है। तो जब भी कोई डाइवर्सिटी की पॉलिसी होती है, नई पॉलिसी आती है, नया एक्ट आता है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों को ट्रेनिंग की सूरत में भी बता सकता है, मीटिंग में भी बता सकता है और उनको ईमेल भी कर सकता है। फिर स्पोक्स पर्सन के तौर पे भी एक मैनेजर का रोल होता है। यानी एक मैनेजर होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी आदमी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जानता और ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट ऑन कर रहे होते हैं एम्प्लॉइज कर रहे होते हैं। अगर मैं फर्ज कीजिए कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ और मैं नेशनल रिफाइनरी में जाता हूँ, उनके साथ इंटरेक्शन करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ मैनेजर्स के साथ, तो मैं जिस तरह से भी इंटरेक्ट करूँगा, डिस्कशन करूँगा, तो नेशनल रिफाइनरी पे ये प्रेशर पड़ेगा कि ये कंपनी इसी तरीके से। तो ये जो वन फेस टू कस्टमर होता है ना, वो फेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फेस जाकर के एक्चुअली बताता है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन जनरल इलेक्ट्रिक या वॉट एवर PSO ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए जब आप स्पोक्स पर्सन का रोल प्ले करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाद औक़ात आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ जाता है टेलीविज़न के ऊपर, मीडिया के ऊपर, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई है, एज ए स्पोक्स पर्सन आप उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो सही तरीके से हैंडल हो सके। तो स्पोक्स पर्सन का भी रोल होता है। फिर डिसीजनल रोल होता है। डिसीजनल रोल के एंटरप्रेन्योर का रोल होता है। एक ज़माना था कि ऑर्गेनाइजेशन में एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ को डिस्करेज किया जाता था। अगर किसी के अंदर एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ होती थी तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर नहीं समझा जाता था, क्योंकि वो समझते थे कि ये एम्प्लॉय माइंडसेट का नहीं है बल्कि ये बिजनेस माइंडसेट का है, तो यहाँ पे आएगा, चीज़ें सीखेगा और फिर हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। अब ऑर्गेनाइजेशंस इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं कि उसको रेप्लिकेट करना आसान काम नहीं है। आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड बनाती है, MS वर्ड की सर्विस देती है, MS पावर पॉइंट है, MS प्रोजेक्ट है, MS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये सारी चीज़ें उनके प्रोडक्ट्स हैं। आपको पता है ये प्रोडक्ट्स क्या काम करते हैं। आप अपने किसी दोस्त के साथ मिल करके ऐसा सॉफ्टवेयर शायद बना भी सकते हैं या इसके करीब करीब कोई सॉफ्टवेयर बना लेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट अगर $100 पर मंथ लेती है तो आप $100 पर ईयर लेते हैं, आप शायद $10 पर ईयर पे लॉन्च करते हैं। लेकिन जिस तरह का नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट मैनेज कर रही है वो नेटवर्क आप नहीं बना सकते। लोगों की ट्रेनिंग हो गई है, लोगों को आदत पड़ गई है, लोग इसके साथ कंफर्टेबल है, लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसको आप कैसे रेप्लिकेट करेंगे। तो इसलिए अगर MS ऑफिस में कोई आदमी, माइक्रोसॉफ्ट में कोई आदमी काम भी करता है और एक तो उनका सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, लोग छोटे छोटे पोर्शंस पे काम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत सुपर जीनियस वहाँ चला जाता है, पूरे बिजनेस मॉडल को समझ भी जाता है, बाहर आकर के उस मॉडल को दोबारा से प्रोड्यूस करना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, टैलेंट चाहिए, एनर्जी चाहिए और फिर मार्केट चाहिए। मार्केट तो पहले ही माइक्रोसॉफ्ट लेकर के बैठा हुआ है उसकी। तो इस वजह से बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेटेड और लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को अब प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ शो करें, क्योंकि कंपटीशन है और कंपटीशन में आप उसी वक्त सक्सेसफुल होंगे जब आप नए से नई प्रोडक्ट, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करके लाएं और मार्केट में दें। ठीक है, एप्पल के अंदर अच्छे जो वो मोबाइल बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज़ में एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ है, वो कस्टमर से जाकर इंटरेक्ट करते हैं, वो मार्केट में इंटरेक्ट करते हैं, वो सप्लायर से इंटरेक्ट करते हैं, फिर ऐसा डिज़ाइन लेकर के आते हैं जो मार्केट उसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये सब एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ की वजह से। और ऐसा आदमी जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करे बट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन करे तो उसको इंट्राप्रेन्योर कहते हैं। इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। आजकल दुनिया में कल्चर भी है, हर जगह लोगों को ट्रेन किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, क्योंकि अब दुनिया में इस चीज़ के बारे में सीरियसली देखा जा रहा है कि भाई ये जो हमने लोगों को एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ ट्रेन किया है यूनिवर्सिटीज़ ने, इसका बहुत नुकसान हुआ है। उसका नुकसान ये हुआ है कि लोग लो रिस्क हो गए
اور سب چاہتے ہیں کہ جاب پہ چلے جائیں انڈر گریڈ کرنے کے بعد یا گریجویشن کرنے کے بعد. اینڈ سنس دے گیٹ اے ریزنیبل جاب جس میں وہ فیملی کو ایک ڈیسنٹ طریقے سے مینٹین کر سکتے ہیں, therefore they don't want to take risk and they stay in the job for life. لیکن اب چونکہ دنیا میں پاپولیشن بڑھ رہی ہے, کمپٹیشن بڑھ رہا ہے, آرگنائزیشنس کنسالیڈیٹ ہو رہی ہیں, تو جابس اس طرح سے کریٹ نہیں ہو رہی. اور جتنے بھی اتنے گریجویٹس جو پیدا ہو رہے ہیں, صرف یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ مسئلہ انڈیا کا بھی ہے, بنگلہ دیش کا بھی ہے, یو کے کا بھی ہے. یو کے میں جاب ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یو کے میں بھی لڑکے کے انڈر گریڈ کر کے نکل رہے ہیں, ایم ایس کر کے نکل رہے ہیں, بٹ دے ڈونٹ ہیو اینی جاب. سوائے اس کے کہ کچھ 2-3 فیلڈز ہیں جس کے اندر کچھ جابس کریٹ ہوتی ہیں, تو سیچوریشن پوائنٹ پہ ہیں وہ. تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی پڑھنے کے بعد جاب کرنا چاہتا ہے, لیکن اگر آپ کی سوسائٹی میں 1% 2% لوگ انٹرپرینورل ایبلٹی کے نہیں ہوں گے یا ان کو ایز انٹرپرینور ٹرین نہیں کیا جائے گا, تو جاب کریٹ کون کرے گا؟ تو اب تو جو ہے وہ اس وجہ سے یونیورسٹیز پڑھا رہی ہیں انٹرپرینورشپ. اب پاکستان میں تو خیر بہرحال اس کا بیڑا غرق ہی کر رہے ہیں, ابھی تک وہ انٹرپرینورشپ پڑھا کر کے کوئی بڑی سکسیس اسٹوری نہیں ہے. سکسیس اسٹوریز ہیں لیکن وہ انڈیویجول بریلینس کی ہے. کسی نے جا کر کے نسٹ میں یا جی آئی کے میں یا لمز میں کوئی ایسا پروجیکٹ کیا, بزنس پروجیکٹ کیا, پھر اس کو سیل کر دیا $multi-million میں, تو وہ انڈیویجول ٹیلنٹ تھا, وہ انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ سے نہیں آیا. حالانکہ اب گورنمنٹ پروموٹ کر رہی ہے کہ ہر جگہ انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ کی جائے تاکہ امپلائمنٹ کریٹ کر سکے لوگ, لیکن اس کے رزلٹ اسٹل وی ہیو ٹو سی. کیا خیال ہے مہدی صاحب اس کے بارے میں آپ کا؟ مہدی صاحب آن لائن جا کے سو گئے. نہیں سر, میں ہوں ادھر. وہ آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے آپ کی, میں سن نہیں سکا صحیح طرح. جی سر, میں اصل میں میرا سیٹ اپ جو ہے میرے دوسرے کمرے میں ہے نا, آج ایونٹ ہے گھر میں, اور میں کوشش تو کر رہا ہوں کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی. پتہ آپ کو شادی اگلے ہفتے ہے سر میری. ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا آپ کی شادی ہو رہی ہے بھائی, مبارک ہو. جی تھینک یو سر. میں کارڈ انشاءاللہ شیئر کروں گا گروپ میں, آپ لوگ پلیز آئیے گا. ہاں انشاءاللہ آئیں گے. کہاں پہ شادی ہو رہی ہے سر؟ پی ایف میوزیم نہیں کنونشن یار؟ ہال. اچھا ماشاء اللہ یار, آپ تو بڑی شاندار جگہ پہ شادی کر رہے ہیں یار, ماشاء اللہ, ویری گڈ. سر بس دعائیں آپ امید کی, ہے اللہ کہ کرے ایک گا. ہفتے کے اندر ابھی بند نہیں ہوگا ہے. بس سر دیکھیں, اللہ مالک ہے. سننے میں آیا ہے کہ پی ایف میوزیم کے ایڈمنسٹریٹر کو کورٹ نوٹس بھی گیا ہوا ہے, وہ نہیں پیشیاں بھی یار, کر چکے ہیں. جی سر, پتہ نہیں سر, وہ آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب جو ہیں آج کل بہت ہی گرم سٹیائے ہوئے ہیں ایک طرح سے, سمجھ لیں. نہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ انٹرپرینورل کلچر کچھ پاکستان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو رہا ہے؟ آپ لوگ بتائیں نا مجھے, آپ لوگ ینگ لوگ ہیں, آپ میں سے انٹرپرینور نکلیں گے, نہیں نکلیں گے تو جابس کیسے کریٹ ہوگی؟ ایک دوسرا فینومینا یہ ہو رہا ہے کہ جو بزنس مین کمیونٹی تھی, بزنس مین کمیونٹی اب انڈسٹریز میں پیسہ انویسٹ کرنے کے بجائے وہ ریئل اسٹیٹ میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. اب وہ چونکہ 2 ایئرس 3 ایئرس میں ان کا پیسہ ڈبل ہو جاتا ہے, سو دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک رسک آف اسٹیبلشنگ این انڈسٹری, اسٹیبلشنگ اینی بزنس. یہ ایک ایشو بھی ہے. جی ڈینیل. سر کلچر جو ہے وہ اسٹارٹ تو ہو رہا ہے انٹرپرینورشپ کا, لوگ بزنس وغیرہ کی طرف زیادہ فوکسڈ ہیں, بٹ آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے نا ڈیولپ ہوتے اس کو نا تقریباً کوئی 30-35 سال لگ جاتے ہیں. تو نہیں یار, لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے, اسٹارٹ اپس لیتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, بٹ ہمارے یہاں پراپر گرومنگ نہیں ہے, جس کی وجہ سے مسئلے مسائل آتے ہیں. ہر بندہ چاہتا ضرور ہے کہ بزنس کرنا ہے, لیکن اس کو اس قسم کی اپارچونیٹیز نہیں مل رہی, اس قسم کی انویسٹمنٹس نہیں مل رہی, کیونکہ اصل میں بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ انویسٹمنٹ ضرور چاہیے. تو اب انویسٹمنٹس کے لیے, اور پھر آپ کو صحیح گائیڈنس کہ بھائی اگر انویسٹمنٹ اگر چاہیے اور انویسٹمنٹ مل سکتی ہے تو کیسے مل سکتی ہے. یہاں صرف انویسٹمنٹ گورنمنٹ دیتی ہے, وہ دیتی ہے گھر کے لیے لون لے لو, اور زمین کے لیے لون لے لو, اور کھیتی باڑی کے لیے لون لے لو. تو سر انٹرپرینورشپ کو جب تک گورنمنٹ لیول پہ پروموٹ نہیں کیا جائے گا تب تک ہمارے پاس اس لیول پہ انٹرپرینورس نہیں آ سکتے. رائٹ, اوکے. مثلا گورنمنٹ نے یہ تو کیا ہے کہ مختلف یونیورسٹیز میں انہوں نے انکوبیشن سینٹرز اور انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں. تو آئی بی اے بھی انٹرپرینورشپ کا باقاعدہ سینٹر ہے,
وہ کورسز کراتے ہیں، لیکن میں نے نہیں سنا ہے کہ آئی بی اے کی کوئی بہت بڑی سکسیس اسٹوری آئی ہو. دے آر ڈوئنگ دیٹ، ڈاکٹر شاہد قریشی از ڈوئنگ دیٹ. ہاں سر، میں یہی تو بولا کہ وہ اب یہ کرانا شروع کیا ہے تو یہ 30 سال کے بعد اس کا کوئی رزلٹ ایک آدھ دو بندے آئیں گے، 20 20 سال بندے تو آئیں بہت گے زیادہ ہوتے تو ہیں پھر یار. جی، اور آپ میں سے کوئی صاحب کچھ اس کے اوپر بولنا چاہ رہے ہیں کہ انٹرپرینورل ایکٹیویٹیز پہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ جی سر گورنمنٹ نے انیشیٹو تو لیا ہے ابھی، جو کہ کامیاب جوان پروگرام وغیرہ کے تھرو، بٹ ہوتا کیا ہے، بینکس ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ لینڈنگ کرنے میں، کیونکہ یوزلی جو پاسٹ میں جو ہمارا ٹرینڈ رہا ہے وہ پھر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس قسم کے لوگ. تو مائنڈ سیٹ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ اگر گورنمنٹ کوئی سبسڈی دے رہی ہے یا کچھ کر رہی ہے تو وہاں پہ آپ لون لے لیں. اور کام تو سر دیکھیں، آئیڈیاز ہیں نہیں لوگوں کے پاس، وہی جو ہمارے پاس جو چلے آ رہے ہیں اسی پیٹرن پہ یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. دکان کھول لے کوئی کچھ کر لے، تو وہ پھر یوزلی ابھی اتنا بزنس وہ ہے نہیں. ابھی دینے شروع کیے تو ہے لون انٹرپرینورس کو، اب دیکھتے ہیں لیٹس سی کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن پھر وہ بات وہی ہے کہ بینکس جو سر صرف نمبر دکھانے کے لیے نا 5 6 7 8 لون دے دیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، بٹ کوئی آیا نہیں ہمارے پاس. جتنی اپلیکیشنز آتی ہیں ہم اس حساب سے کر لیتے ہیں. تو گورنمنٹ پریشرائز تو کر رہی ہے ایس بی پی کے تھرو بینکس کو کہ آپ نے لون دینا ہے اس ایریا میں. تو ہے فیسلٹیز تو ہیں، بٹ لیکن اتنا زیادہ سر اگر آپ اس سے دیکھیں، اسٹارٹ اپ انڈیا میں بہت ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت آئیڈیاز ہیں لوگوں کے پاس ہر چیز کے، انہوں نے مختلف ڈیولپمنٹس کی ہیں. لیکن پاکستان میں ایز سچ ڈیولپمنٹ نظر نہیں آ رہی اس ایریا میں. ابھی روم ہے اویلیبل بہت، بٹ پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگ آتے نہیں اس کامیاب میں. جوان پروگرام میں کتنا لون دے رہے ہیں؟ سر وہ ہے اس میں میرے خیال سے جو کولیٹرل بیسڈ ہے وہ تو زیادہ ہی ہے، لیکن میرے خیال سے جو فری وہ ہے مطلب بغیر کولیٹرل کے وہ بھی میرے خیال سے 3 4 ملین تک تو دے رہے ہیں سر. رائٹ. ویسے تو میرے خیال سے 10 ملین تک ہے اس کی لمٹ، 10 ملین یا 15. اچھا، 10 ملین از گڈ منی. گڈ منی سر، بٹ یو ہیو ٹو پروو یور سیلف کہ بھائی میرا بزنس پلان یہ ہے اور اس طرح سے ہے. اور پھر کچھ ظاہر سی بات ہے آپ کو اگر زیادہ لون ہے تو وہ کولیٹرل ہوگا اس کے اگینسٹ میں کوئی نہ کوئی، اگر کم ہے تو وہ میرے خیال سے وہ فری لینڈنگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں اس کو کوئی کولیٹرل چاہیے، بٹ بزنس آئیڈیا پچ کرنا ہے آپ نے، ساری چیزیں یہ سب کچھ ہے اس میں ان ڈیٹیل. گڈ. لیکن سر بات یہی ہے کہ یہ تو نارمل جو ہمارے ہاں جو بزنس ہوتے ہیں اسی پہ لوگ کر رہے ہیں نا. اب جیسے پوری دنیا میں اسٹارٹ اپس ہیں، میں انڈیا کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. انڈیا میں بہت ہیں اسٹارٹ اپس مختلف قسم کے، ٹیک ریلیٹڈ، مطلب یہ ایپس بنا رہے ہیں وہ لوگ، مختلف چیزیں آسان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. اس طرح سے پاکستان میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی زیادہ. پاکستان میں ایپ ڈیولپ کرنے میں کیا پرابلم ہے؟ پاکستان میں بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ جس طرح سے دوسرے ممالک میں ہو رہا ہے ویسے ہو نہیں رہا ہے ادھر کام، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو لیکنگ کہاں پہ ہے؟ نوجوان ہارڈ ورک نہیں کرنا چاہتے، گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی ہے، یا سر انوائرمنٹ ٹھیک نہیں ہے، لوگ بزنس کرنے سے گھبراتے ہیں، اصل میں لیجسلیشن سپورٹ نہیں ہے. فیلنگ زیادہ ہے ہمارے یہاں، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ گھبراتے ہیں. وہی والی بات نا آپ نے شروع میں کی تھی کہ ایک سیکیور جاب پکڑو اور اپنی لائف جو ہے نا وہ لو رسک کے ذریعے جو ہے نا اپنا جاب کرتے رہو، اپنی فیملی کو سپورٹ کرو. رسک لینا نہیں چاہتے لوگ رسک نہیں لینا چاہتے، اور جاب کرنے والے کو زیادہ اچھی لڑکی ملتی ہے کمپیئر ٹو بزنس کرنے والے کو. نہیں سر، اگر بزنس اسٹیبلش ہو جائے تو پھر ہاں، تو مل بزنس جائے. اسٹیبلش ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا. کوئی آدمی انٹرپرینورل ایکٹیویٹی شروع کی ہے، ہاں اس کو تقریباً 10 سے 15 سال کم از کم چاہیے سر. ایٹ لیسٹ اٹ ٹیکس 5 years. ہاں جی 10 سال کی سر کہیں نہیں ہے. جی بالکل. کوئی لڑکی اتنا تھوڑے انتظار کر سکتی ہے. جی مریم. سر بزنس کے لیے یہ ہے کہ سپورٹ ہونی چاہیے، آپ کے پیچھے بہت بڑی سورس ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ اس کم از کم پاکستان میں تو بہت اچھی سورس ہونی چاہیے، تبھی جا کے آپ بزنس کر سکتے ہیں. ورنہ تو پھر بھتہ مافیا ہے اور پتہ نہیں کون کون ہے، تو آپ کا بزنس چلنے نہیں دیتے. یہ مسئلہ ہے سارا. کیا کہیں گے جی آپ سر، میری بہت صاحب اس کے بڑی. اوپر؟
جی ہاں مہدی سر صاحب. ویسے مین چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ بیریئرز ٹو انٹری ہیں, بہت زیادہ بیریئرز ٹو انٹری ہے. اور آپ کا مطلب ایکٹیولی آپ کے اگر آپ کسی مارکیٹ میں نئے آتے ہیں ایز اے کمپیٹیٹر, دوسرے جو لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ کارٹیل بنایا ہوا ہے اینڈ they will try to drive, they will do everything to drive you out. آپ کو ڈیفیم کریں گے, آپ کے مطلب اگر میں جیسے میں گورنمنٹ ٹینڈرز میں جاتا ہوں, وہ جان بوجھ کے وہ سیٹنگ کر کے ایسی ریکوائرمنٹ اسٹیپولیٹ کر دیتے ہیں کہ عام آدمی تو آئے گا ہی نہیں. مطلب they will de-incentivize people from bidding or participating. بس ہم ہی جیتیں گے, ہم ہی لیں گے. اور دوسری بات سر یہ آئی تھنک دانیال نے پوائنٹ ریز کیا تھا, ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت ہے but we don't exploit that potential. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جتنے بھی یہ ہونڈا کی اور ٹویوٹا کی اور جتنی بھی جو ڈیلرشپس ہیں اور جو مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں, سو کالڈ مینوفیکچرنگ ہے سر. نہ ہمارے یہاں انجن مینوفیکچر ہوتا ہے, نہ ہمارے یہاں ٹرانسمیشن سسٹم مینوفیکچر ہوتا ہے, سب کے سب امپورٹ ہو رہا ہے اور مینوفیکچرنگ کے نام پہ اسمبلی ہو رہی ہے ان کی. تو دس از پیتھیٹک سر. ایکچولی تو آٹوموٹیو کا ڈیلیشن پلان ہے, اور گورنمنٹ نے ان کو ڈیلیشن پلان دیا تھا کہ آپ امپورٹڈ آئٹمس کم کرتے چلے جائیں گے اور لوکل آئٹمس بڑھاتے چلے جائیں گے, لیکن اس ڈیلیشن پروگرام پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں ہو رہا. اچھا دوسری چیز جو آف کورس انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ جب کسی سے ایگریمنٹ کریں تو اسے آنر ہونا ضروری ہے, فیئر لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, اس کے بغیر آپ کیسے کریں گے, یہ سب چیزیں ضروری ہیں. جیسے امریکہ میں مونوپلی کمیشن ہے, پاکستان میں بھی ہے. مونوپلی کمیشن کا کام یہ ہے کہ کوئی کمپنی اگر اتنے زیادہ سائز میں بڑی ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ سے چھوٹی کمپنیز ہرٹ ہو رہی ہیں یا نیو انٹرنٹ کو پرابلم ہو رہی ہے, تو مونوپلی کمیشن انٹروین کر کے اس بزنس کو اس طرح سے ری اورینٹ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ نیو انٹرنٹ کے اوپر کوئی پرابلم نہ ہو. تو یہ چیز تو ہے, اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے. کچھ چیزیں گورنمنٹ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ عام آدمی نہیں کر سکتا. جیسے کسی چیز کی اننیسیسری کارٹل کریٹ ہو گیا, مونوپلی کریٹ ہو گئی ہے, تو گورنمنٹ ہی بریک کر سکتی ہے. اب شوگر ہے, شوگر ایک کموڈیٹی آئٹم ہے, اگر اس کے اندر کارٹل کریٹ ہو رہا ہے تو گورنمنٹ از دا اونلی اتھارٹی جو اس کو بریک کر سکتی ہے. یا اور بھی کسی پروڈکٹ کے اندر اگر کارٹل پروڈیوس ہو گیا ہے اور کارٹل مل کر کے, اور جو کچھ لوگ ہیں جو کارٹل لائک بیہیویئر کرتے ہیں, تو یو نیڈ ٹو بریک دیٹ اینڈ اونلی گورنمنٹ کین بریک دیٹ. عام لوگ اس کو نہیں کر سکتے. جی مہدی صاحب. تو الٹیمیٹلی دا گورنمنٹ از فارمڈ بائی دا پیپل نا. ہم پیپل سدھریں گے تو پھر گورنمنٹ کیا سدھرے گی. آئی ایم جسٹ سیئنگ, مطلب ایک آف یہ ٹاپک بھی ایک بات. فیکٹر ہے, میں آپ کی بات کو وہ نہیں کر رہا, آپ صحیح کہہ رہے ہاں ہیں, بٹ ہاں یہ کہ کہیں سے تو چیز صحیح شروع ہو, گورننس صحیح شروع ہو, سسٹم صحیح شروع ہو, لیگل پروسیجرز صحیح ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, لوگوں کو انصاف مل رہا ہو اور کمپریہنسو انصاف مل رہا ہو, تب پھر بہت ساری چیزیں خود ہی پروموٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ لائرز اپنا کارٹل بنا لیتے ہیں, اسکولز اپنا کارٹل بنا لیتے ہیں, اگر آپ ان میں کوئی ریفارمز لانا چاہیں دے ریزسٹ اٹ. یہ صرف ایک ہی کا نہیں ہے, تمام کمیونٹی کا یہی حال ہے, اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے کمیونٹی بن کر کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کریں, اور جو ان گروپ ہے وہ آؤٹ گروپ کو دور رکھنا چاہتا ہے اس سے. تو دس از ناٹ اے لیول پلینگ فیلڈ. لیکن یہ دوسری کنٹریز میں بھی ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ آپ کے پاس لیگل آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں, خود لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس کے اوپر کام کرتی ہیں, اس کو ریکٹیفائی کرتی ہیں. تو اس سر ایک لیے ایگزامپل دوں آپ کی پرمیشن سے, بڑا جی اچھا ایک پلیز. ایگزامپل ہے. جی 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 آپ کو پتہ ہے نا میں لفٹس میں کام کرتا ہوں, لفٹس کی فیلڈ میں. یا تو سر یہ جتنی بھی بڑی برانڈز ہیں, یہ 2008 یا 7 میں ہوا تھا. یہ کونی, شنڈلر, مٹسوبشی, آئی تھنک ایک اور بھی ہے اوٹس, یہ 4-5 کمپنیوں نے جو ہے سر کولوژن کر کے کولوسو پریکٹسز میں یہ لوگ انوالو تھے, اور آپ کے یہ یورپین یونین نے پکڑ لیا ان کو. اچھا. پکڑ کے انہوں نے جوائنٹ فائن لگایا 1 بلین یوروز کا. مطلب وہاں پہ انفورسمنٹ ہے سر, یہ اچھی بات ہے. بالکل وہ کیا بالکل. کرتے تھے کہ ٹینڈرز ہوتے تھے, وہ کہتے تھے بھائی اس والے ٹینڈر میں آپ جیت جاؤ, اس والے ٹینڈر میں آپ لے جاؤ, اس والے, یہ کولوژن ہوتی تھی ان کی. یہ تو بہت کامن ہے پاکستان میں, کنسٹرکشن کے بزنس میں بہت کامن ہے, گورنمنٹ کے بزنس میں بہت کامن ہے. 2-3 وینڈرز ہوتے ہیں, وہی آپس میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں.
जी बिल्कुल, ये एक इशू है और उस कोलिजन को पकड़ के आपको पता है फिर कुछ नहीं कर रहे, दिस इज अ क्राइम। लेकिन यूरोप अमेरिका में कम से कम इतना है कि जब पता चल जाता है तो जो लॉ है वो इट इज इन्फोर्स्ड। तो ये फर्क है हम में और उनमें। उबैर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या बात है? फिर एक रोल है डिस्टरबेंस हैंडलर का, मैनेजर का एक रोल है डिस्टरबेंस हैंडलर का। जाहिर है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। यस उबैर, प्लीज गो हेड। सॉरी सर, मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ, लेकिन मैं सुन रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी ज़रा पार्टिसिपेशन में इशू यही है कि बस ऑफिस में ही हूँ, तो साथ साथ राइट, जॉब के साथ ही देख रहा ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो बाज़ औक़ात एम्प्लॉइज़ आपस में लड़ पड़ते हैं, बाज़ औक़ात क्लाइंट से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बाज़ औक़ात वेंडर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये सारे डिस्टर्बेंसेस को हैंडल करना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पहले तो मैनेजर की कोशिश होती है कि एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट करे कि इस तरह की डिस्टर्बेंसेस मिनिमाइज़ हो जाए। लेकिन फिर भी कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है जो आपकी रियलिटी है, तो मैनेजर का रोल है कि वो उसे हैंडल करे। जैसे डिस्क्रिमिनेशन का कोई केस आ गया, अभी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फेयर तरीके से अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द कंट्री आप उसको हैंडल करें। फिर रिसोर्स एलोकेटर, एक बहुत बड़ी जो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिसोर्स एलोकेशन। और रिसोर्स एलोकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी अच्छी होगी ऑर्गेनाइजेशन उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी उतनी अच्छी। रिसोर्स एलोकेशन में आपके फाइनेंशियल रिसोर्स की एलोकेशन भी आ जाती है, ह्यूमन रिसोर्स की एलोकेशन भी आ जाती है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के पास मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनकी एलोकेशन भी है। और वो एलोकेशन अगर प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए होते हैं, बिजनेस पर्पसेस के लिए होते हैं, जो बिजनेस ग्रो, और वो एलोकेशन अगर नॉन बिजनेस पर्पसेस पे हो तो वो यू वेस्ट दैट। ये जापानीज तो खास तौर पे इस पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है, जिससे क्लाइंट के लिए कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है, वो उसे मुद्दा कहते हैं, वेस्ट कहते हैं, और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट उनके जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है उसमें सिर्फ वही एक्शंस रह जाते हैं जो कि वैल्यू एडिशन होती है कस्टमर के लिए, वो एक्शंस रह जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर परफेक्ट इन प्रोडक्शन। रिसोर्स एलोकेशन एक बहुत बड़ा काम है। और फिर उसके बाद नेगोशिएटर का रोल होता है। एक मैनेजर नेगोशिएट करता है, एम्प्लॉइज से सैलरी नेगोशिएट करता है, एम्प्लॉइज से रेज नेगोशिएट करता है, एम्प्लॉइज से प्रमोशन नेगोशिएट करता है, और फिर कस्टमर्स से नेगोशिएट करता है, वेंडर्स से नेगोशिएट करता है, सीनियर मैनेजमेंट से नेगोशिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो नेगोशिएटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी डैनियल। सर ये जो सैलरी नेगोशिएशन वगैरह की आप बात कर रहे हैं, ये सर एचआर का काम नहीं होता, ये मतलब मैनेजरियल वर्क होता है? ये जो वेंडर से नेगोशिएशन है या क्लाइंट से नेगोशिएशन है, ये तो एचआर का काम नहीं है। क्लाइंट एम्प्लॉयर, अच्छा एम्प्लॉयर से का ठीक है, काम, ठीक ये है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट का काम है और कंसर्न मैनेजर्स और एम्प्लॉइज का काम है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एचआर का काम होता है, जैसे कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो नॉर्मली मैनेजर्स अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको एचआर मैनेजर को भेज देते हैं कि भाई ये वाकया हुआ है, इसको अब आप इसको हैंडल कीजिए। तो ये मगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में वो ये कहते हैं कि नहीं, जो रेलेवेंट मैनेजर है वही इसको हैंडल करेगा। फिर वो नेगोशिएट करता है, सेटलमेंट करता है, दोनों को एग्री कराता है, किसी से डिस्क्रिमिनेशन हो गई है या किसी को और तरह से उसके साथ कोई ज्यादती हो गई है तो उसको वो कंपनसेट करवाता है। तो इस तरह से उसको सेटल करता है। तो मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यानी हर चीज़ के ऊपर आप पुलिस तो नहीं बुला सकते, ना ही हर बात को जो है आप अपने डिपार्टमेंट से बाहर ले जा सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको विद इन डिपार्टमेंट ही सॉल्व कर लेने में ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर है और एम्प्लॉइज़ के लिए भी बेहतर है। तो ऐसी सूरत में मैनेजर उसको खुद रिजॉल्व करता है रादर दैन गिविंग इट टू एचआर। लेकिन बहुत सीरियस मैटर होता है और पॉलिसी में ये लिखा हो कि जनाब ये मैटर एचआर ही रिजॉल्व करेगा, देन यू हैव टू टेक एचआर इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये बात है।
सर मैंने व्हाट्सएप पे वो आर्टिकल शेयर कर दिया, आप पढ़िएगा ज़रूर, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस तरह उन्होंने जो है इन्वेस्टिगेशन की थी एंड दे फाउंड कोल्यूजन बिटवीन दीज 5 कंपनीज। आपके मतलब अच्छा लगेगा आपको पढ़ना शायद। इंशाल्लाह आई विल, थैंक यू। ओके जनाब, तो लेकिन ये जो है ना अब अमेरिका वगैरह में ये जो डिस्क्रिमिनेशन और ह्यूमन राइट्स, अब इसको वो ओवरडू करने लगे एंड पीपल मेक माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको ये किया जा रहा है, भाई इसको एक रीजनेबल लेवल तक रखो। थोड़ी थोड़ी बात पे सू कर देते हैं, या लोग मौके की तलाश में रहते हैं किस तरीके से मैं एम्प्लॉयर को ब्लैकमेल करके कंपनसेशन लूँ। तो ये एक इशू आ रहा है वहाँ पे ना। तो अब उसको फिर रैशनल लेवल पे लाने की ज़रूरत है। वो किसी चीज़ में लेजिस्लेशन करते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो उससे भी नुकसान होता है, उससे भी कुछ लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। जैसे अमेरिका में एनजीओज़ हैं जो कि ख़वातीन से, बच्चों से मुसलसल राब्ते में रहती हैं। इवन टीचर्स बच्चों से पूछती रहती हैं कि भाई तुम्हें घर में कोई हैरेस तो नहीं करता, कोई मारता पीटता तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई चीज़ है तो बच्चों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है कि 911 पे कॉल करो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा सा वो ओवरडू कर रहे हैं। तो उसको भी तो उनको चेक करने की ज़रूरत है कि भाई कुछ चीज़ें जो है वो रैशनैलिटी के लेवल पे ही रहे तो बेहतर रहता है। पेरेंट्स के भी अपने राइट्स होते हैं। पेरेंट्स कभी कभी जो है बच्चों को पनिश करते हैं, और पनिशमेंट ज़रूरी होती है ताकि वो डिसिप्लिन में आ सके। तो लेकिन उनका सिस्टम जो है वो कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल रहा है। तो इसके ऊपर भी वहाँ पे डिबेट हो रही है कि भाई इसको किस हद तक स्टेट कंट्रोल्ड होना चाहिए और किस हद तक ये फैमिली के पे छोड़ देना चाहिए। वहाँ तो ये होता है कि अगर ये साबित हो जाए कि भाई बाप ने बच्चे को थप्पड़ मारा है और 2-3 दफ़ा ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो बच्चे को स्टेट कस्टडी में ले लेते हैं। कहते हैं कि ये फादर जो है ना फिट नहीं है अपने बच्चे को संभाल कर रखने के। अच्छा, उनका ये प्रॉब्लम इस वजह से इसको ओवर रिएक्शन इसलिए करते हैं कि वहाँ पे चूँकि शराब वगैरह पीते हैं या नशा करते हैं, तो ज़ाहिर है कि जब आप ये सब करेंगे तो उसके बाद आप कंट्रोल में नहीं रहते। जब आप कंट्रोल में नहीं रहते तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा बीटिंग हो जाती है बच्चों की या ख़वातीन की। तो इसलिए वो एक्स्ट्रा कॉशियस है इसके बारे में कि कोई ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो जाए। हमारे यहाँ भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में नहीं होता है। पाकिस्तान में भी जो ख़वातीन के साथ तशद्दुद होता है या बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, बच्चों को स्कूल में पनिश किया जाता है, ओवरली पनिश किया जाता है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में तो ज़्यादा बुरा हाल है कि क्योंकि पाकिस्तान में तो लॉ ही इम्प्लीमेंट नहीं होता है। अब इस मदरसों में और स्कूल्स में भी बच्चों को पनिश किया जाता है। यहाँ एनईडी यूनिवर्सिटी में टीचर थप्पड़ मार देते हैं स्टूडेंट्स को, तो रिकॉर्ड भी हो रहा है यार, मगर ये फैक्ट है, क्या करें। तो ये तो जाहिर है कि आप एक अंडर ग्रेड लेवल पे किसी लड़के के साथ इस तरह से अगर आप ट्रीट कर रहे हैं तो उसकी क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो क्या मैनेजर बन के निकलेगा। तो ये एक इशू है, दुनिया भर में इशू है ये, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया या अमेरिका, यूरोप में नहीं, पूरी दुनिया में ये इशू है कि जो कमज़ोर जेंडर है या जो कमज़ोर है बच्चे हैं, जो अंडर एज बच्चे हैं, उनके बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन का, बहुत सारे प्रॉब्लम्स का इनको सामना करना पड़ता है। एटलीस्ट दे डिस्कस दैट एंड दे टेक करेक्टिव एक्शन एज वेल एज प्यूनिटिव एक्शन। तो इस लिहाज से हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे यहाँ भी अब लॉ बन गया है कि अगर कोई साहब अपनी बीवी को मारते हुए पाए गए तो उनको पुलिस बंद कर देगी, 2.5 साल के लिए सज़ा हो जाएगी। लॉज बन रहे हैं। और हमारे यहाँ भी एनजीओज़ हैं जो इनकरेज करती हैं ख़वातीन को कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई चीज़ है, वी विल सपोर्ट यू, यू शुड कम आउट विद इट। हमारा सोशल फैब्रिक ऐसा है, अभी भी बहुत सारी ख़वातीन इसके लिए बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो ये इशू है जिसको कि रिजॉल्व होना चाहिए। वी नीड टू टॉक, वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू मेक लेजिस्लेशंस। और जाहिर है कि जो लोग अपने हक को खुद डिफेंड नहीं कर सकते, स्टेट तो इसीलिए होती है। स्टेट किस लिए है? अगर जंगल का कानून आपने इम्प्लीमेंट करना है तो फिर स्टेट किस लिए? तो स्टेट का काम है कि जो लोग अपने राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो स्टेट उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अच्छा जनाब,
ये इन्होंने जस्ट डाइवर्सिटी में दो तरह की बात की है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कमर्शियल एक्टिविटी होती है, जब कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस क्रिएट करता है, वैल्यू क्रिएट करता है, प्रॉफिट क्रिएट करता है। अब वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ ओनर्स ले जाते हैं, ठीक है, कुछ जो है वो एम्प्लॉयज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन खुद रख लेती है रिटेन अर्निंग्स के तौर पे ताकि फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को चला सके। अब जो पैसे एम्प्लॉयज़ के लिए हैं उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या सारा का सारा मेजर शेयर चीफ एग्जीक्यूटिव ले जाता है या सी लेवल एग्जीक्यूटिव ले जाते हैं, नीचे एम्प्लॉयज़ को बहुत कम मिलता है? हम कहेंगे कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नहीं है। और अगर उनमें सब सारे लेवल के एम्प्लॉयज़ को फेयर शेयर मिलता है, हम कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रैक्टिस कर रही है। जो चीज़ें भी सब ये, क्योंकि ये कलेक्टिवली सबने प्रॉफिट अर्न किया ना, वो एक आदमी नहीं कह सकता कि मेरी वजह से ही प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया। सब लोगों ने मिल करके प्रॉफिट अर्न किया, किसी का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, किसी का कंट्रीब्यूशन क्रिटिकल है, किसी का कंट्रीब्यूशन इतना क्रिटिकल नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो सबका है। तो इसलिए जब आप रिसोर्स, जब आप इस तरह की प्रॉफिट को शेयर करें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए। और फिर प्रोसीजरल जस्टिस भी होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। प्रोसीजरल जस्टिस डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को मेक श्योर करने के लिए होता है कि आप बोनस का ऐसा सिस्टम बना देते हैं और लोगों को कम्युनिकेट कर देते हैं, लोग एग्री कर जाते हैं कि ठीक है ये बोनस सिस्टम है और इस बेसिस पे बोनस मिलेगा, और इस बेसिस में कितनी परसेंटेज अगर अटेन करेंगे तो कितना बोनस मिलेगा। तो ये प्रोसीजरल जस्टिस है। प्रोसीजरल जस्टिस से क्या होता है कि लोगों को क्वांटिटेटिवली आप कैलकुलेट करके बताते हैं कि वाई यू आर रेजिंग गेटिंग दिस सैलरी रेज, वाई यू आर गेटिंग दिस मच बोनस, वाई यू आर गेटिंग दिस इंसेंटिव, वाई यू आर नॉट गेटिंग दैट इंसेंटिव। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब प्रोसीजरल जस्टिस होता है तो लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। लोगों को सेटिस्फाइड करना कोई आसान काम नहीं है, ठीक है। आप कोई भी मैनेजर दुनिया में आप नहीं फाइंड आउट कर सकते जो ये कहे कि मेरे अंडर 10 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और ऑल ऑफ देम आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन ये कि जनरली आपकी पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि उसको कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं कर सके, और वो पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स सबके लिए सेम होने चाहिए। देन इट मीन्स कि आपके यहाँ प्रोसीजरल जस्टिस है, ठीक है। तो अभी हम ब्रेक लेते हैं नमाज का, उसके बाद फिर हम यहाँ से पेज 137 से आगे डिस्कस करेंगे। ओके जी। इसको आधे घंटे कंटिन्यू करके सर क्लास थोड़ा जल्दी ऑफ नहीं कर सकते? सजेशन है, बाकी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। करें अभी 5 तक कर लें, फिर उसके बाद सर एक साथ ही मतलब ऑफ कर लेंगे। नहीं, फारूक गनी साहब कहें तो मैं मना कर सकता हूँ, ये हो नहीं सकता है। सर, सजेशन है, अगर बाकी मरियम भी इजाज़त दे दें इसकी तो ये मरियम से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। सर मुझे कोई एतराज नहीं है, आप ले लें क्लास। 5 बजे ख़त्म कर दूँ? यस ठीक है सर। मैडम, जैसे आप कहें मैडम, मैं तो आप जैसे कहेंगे और मैं मैं क्या आप कह रहे हैं ना हर बात में एग्री किया करो, तो बस पहले सोच लेती हूँ कि करना है नहीं करना है, फिर अगर हो कोई इसमें हर्ज नहीं है तो मैं कर देती हूँ, लेकिन वेरी गुड, सोच लेती हूँ पहले। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ तुम में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है पहले दिन से लेकर आज तक में ना, तो यू हैव लर्नड लॉट यस ऑफ सर, थिंग्स। काफी कुछ सीखा है सर, काफी कुछ सीख लिया है। मैंने कहा पहले बंदा सोच ले देख ले, कोई हर्ज नहीं है तो बंदा ओके कर दे, कोई फायदा उसमें हर्ज तो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। बस मुझे 2 मिनट दे दीजिए, फिर मैं रिस्टार्ट करता हूँ। जी सर। थैंक यू।
जी जनाब, तो आजकल एक प्रॉब्लम और भी हो रही है कि कोई खातून बहुत अरसे तक एज ए पार्टनर साथ रहती हैं, फिर एक दिन अचानक अपने पार्टनर को के ऊपर चार्ज लगा देती हैं कि भाई इसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जनाब, अब डाइवर्सिटी को मैनेज करने का बिजनेस सेंस क्या है? ये डाइवर्सिटी आप मैनेज कर रहे हैं तो लीगली इसकी रिक्वायरमेंट है, वो तो बात समझ में आ रही है। इसका बिजनेस सेंस क्या है? बिजनेस को क्या फायदा पहुंचता है, बताइए। सर आपने कल बताया था ना कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस होती हैं, स्टेक होल्डर्स को आपने हैप्पी रखना होता है। अगर आपने ट्रेड जारी रखना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप डाइवर्सिटी एम्प्लॉय करें, यू ब्रिंग इन डाइवर्सिटी टू योर वर्क फोर्स, टू योर जी बिल्कुल बिल्कुल, मेनली यही होता है आई थिंक। और कोई है तो आई डोंट नो। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखेंगे गल्फ कंट्रीज़ में वो मुख्तलिफ जगहों से लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। पाकिस्तान के लोग भी हैं, इंडिया के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, थाईलैंड, वियतनाम, यूरोप, अमेरिका, हर जगह के लोग हैं। तो उनके ऊपर कोई ये चार्ज नहीं लगाता कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका में ख़ास तौर पे वो जब कहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें फॉरेनर्स को उन्होंने इंडक्ट करना होता है, तो डाइवर्सिटी को मेक श्योर करते हैं। कनाडा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को मेक श्योर करता है। अब तो एक और चीज़ शुरू हो गई है, दैट इज़ कि इंटरफेथ वो बढ़ा रहे हैं, रिलेशनशिप को इनकरेज कर रहे हैं। और अभी दुबई ने इनिशिएटिव लिया है कि इब्राहिमिक रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सब मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं। तो एक मल्टी फेथ वहाँ पे एक वो बना रहे हैं जिसके अंदर साइनागॉग भी होगा, यानी यहूदियों की इबादत का, और मस्जिद भी होगी और वहाँ पे चर्च भी होगा। तो ये प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंटर कल्चरल चीज़ें प्रमोट हो और डाइवर्सिटी प्रमोट हो। आप इसके ऊपर बहस कर सकते हैं कि ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन ये कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। और डाइवर्सिटी जब आप मेंटेन करते हैं तो इट कैन बिकम ए सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्योंकि आपके शॉप के ऊपर अगर लेबल लग जाए कि भाई यहाँ पे सिर्फ जो है ये लोग ज्यूज़ को हायर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर क्या होगा कि लोग उस शॉप से कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे और मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस वहाँ पे परचेज करने के लिए कम जाएंगे, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे कि वो लोग नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हायरिंग करते हैं। और उससे एक फ़ायदा ये होता है कि हर इलाके के लोगों के चीज़ों को समझने और सोचने का स्टाइल डिफरेंट होता है। एक चीज़ को पाकिस्तानी जैसे सोच सकता है, उस चीज़ को ब्रिटिशर वैसे नहीं सोच सकता। जब इतने सारे दिमाग मिल करके किसी बिज़नेस को संभालते हैं तो उस बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो डाइवर्सिटी इज़ ए सोर्स ऑफ enhancement of intellectual abilities as well। फिर आपको जो है वो लोगों को ये पता चल जाता है कि भाई बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। जैसे पहले मेकअप का सामान जो बनता था वो एक ही तरह का होता था, गोरी औरतें भी वही इस्तेमाल करती थी, काली औरतें भी वही इस्तेमाल करती थी, गंदमी औरतें भी वही इस्तेमाल करती थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने कहा कि भाई ये जो लिपस्टिक्स हैं ये सूट नहीं करती हैं काली ख़वातीन पे। तो उन्होंने ख़ास तौर पे ऐसे लिपस्टिक्स बनाए, डिज़ाइन किए जो ब्लैक्स जिनको पसंद करते थे, या हिस्पैनिक जिनको पसंद करते थे, या इंडियन जिसको पसंद करते थे,
तो ये उसी वजह से मुमकिन हो सका कि जब इस तरह के एम्प्लॉयज़ उनके ऑर्गेनाइजेशन में आए तो उन्होंने सजेशंस दी और बताया कि जनाब हमारे यहाँ अगर ये चीज़ इस तरह कर ली जाए तो हम हिस्पैनिक पॉपुलेशन को भी टारगेट कर सकते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन को भी टारगेट कर सकते हैं, इस तरह दूसरे पॉपुलेशन को भी टारगेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि पीएनजी का ऐड में जो यहाँ बनाते हैं, सऊदी अरब में बनाते हैं, वहाँ पे वो उसको स्कार्फ पहने हुए ख़वातीन को दिखाते हैं। हालांकि पीएनजी का प्रोडक्ट तो बालों के लिए है, तो बाल खुले हुए दिखाने चाहिए, लेकिन वो दिखाते भी हैं, लेकिन वो स्कार्फ पहने हुए भी दिखाते हैं ताकि वो लोकल कल्चर के लिहाज से मैच करे और डाइवर्सिटी को मेक श्योर करें। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जब ये लेबल लग जाता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि कोका कोला यहूदियों का प्रोडक्ट है या पीएनजी फला का प्रोडक्ट है, तो फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा उनका बिजनेस में इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर लोग इस बात पे कभी भी बहुत कंटिन्यूड वे में इसको ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते और फिर वो बिजनेस वैसे ही नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसके बिजनेस में इस तरह के अप टर्न्स और डाउन टर्न्स आए, खास तौर पर। तो इसलिए वो कहते हैं कि भाई डाइवर्सिटी मेंटेन करो, प्रोडक्ट्स ऐसे बनाओ जिसमें जो है वो ज़्यादातर लोगों को अपील करे। और लेकिन अभी भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिसके अंदर काम करने की ज़रूरत है, और जो नहीं काम हो रहा है तो उसके ऊपर काम होना चाहिए। जैसे ये कि हलाल मीट पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सारे मीट को दुनिया में हलाल कर दिया जाए तो बहुत से लोगों को आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से कुछ चीज़ें अगर मेकअप के सामान में से हटा दी जाएँ तो फिर वो सबके लिए ओके हो जाएगा, क्योंकि मेकअप में बाज़ औक़ात वो ऐसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं जैसे कि पिग ऑयल या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, उसकी चर्बी यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से वो मुस्लिम वुमेन के लिए मुश्किल हो जाता है। इवन टूथपेस्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं और दूसरे प्रोडक्ट्स में ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये ट्रेसी कैंपबेल के इन्होंने कोटेशन दी है, जैसे प्रॉफिट ही एक वाहिद रीज़न, अगर आप कहें कि प्रॉफिटेबिलिटी होती है तो यही वाहिद रीज़न काफ़ी है डाइवर्सिटी। और दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं दे मैनेज डाइवर्सिटी। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में आप ये नहीं बता सकते कि ये सिर्फ इस तरह के लोगों को हायर करते हैं, नहीं, वो पूरी दुनिया से लोगों को हायर करते हैं। दे मैनेज डाइवर्सिटी। वाई? बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो अपने ऊपर किसी एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों का लेबल लगा करके अपने बिजनेस को डिफिकल्टी में क्यों डालेंगे? सो दे डोंट डू दैट, दे मैनेज डाइवर्सिटी। ओके, उसके बाद हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? देखिए, एज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे आप लोग 5, मुझे मिला के 6 लोग हैं। हम सब का एक्सपीरियंस डिफरेंट है, हम सब का एजुकेशन डिफरेंट है, हम सब का फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, हम सबको थ्रू आउट द लाइफ डिफरेंट एक्सपोजर मिले। हम में से कोई आदमी, क्या दुनिया में कोई 2 आदमी ऐसे नहीं मिलेंगे जिनको एक जैसा एक्सपोजर मिला। इवन भाई बहनों में ऐसा नहीं होता, उन सबको एक जैसा एक्सपोजर मिला। किसी को किसी तरह का एक्सपोजर मिलता है, किसी को किसी तरह से एक्सपोजर मिलता है। इवन वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको डिफरेंट टीचर्स मिल जाते हैं, उनका एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट फ्रेंड्स मिल जाते हैं, उनका एक्सपोजर डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट तरह का लिटरेचर पढ़ते हैं, डिफरेंट तरह के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के सोशल मीडियाज में जाते हैं। ये सारे भाई बहन एक ही तरह के सोशल मीडिया पे तो नहीं जाते। एज ए रिजल्ट हर इंडिविजुअल का अपना परसेप्शन होता है, और हर इंडिविजुअल का परसेप्शन दूसरे के परसेप्शन से डिफर करता है। और हरी एक इंडियन था, इन दोनों ने मिलकर के एक जो हरी विंडो के बारे में बात की है। ये परसेप्शन एक विंडो है।
यानी एक विंडो है जो कि आदमी के दिमाग में यहाँ पे फिट है, और वो टिंटेड है, यानी कलर्ड है, डिस्टॉर्टेड है, मल्टी फैसेटेड है, अब वो यहाँ पे फिट है। जब भी आप रियलिटी को आप देखते हैं तो उस परसेप्शन के प्रिज्म से गुजर करके रियलिटी आपके पास है। इसीलिए सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, हर एक को आप जॉन्टिस्ड आई से देखेंगे तो पीला पीला नजर आएगा आपको। इसलिए डिफरेंट लोगों के परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं, और आम तौर पे लोगों को परसेप्शन चेंज करना आसान नहीं होता। भाई हम बैजियत मुसलमान मानते हैं ना कि भाई एक अल्लाह है, ये हमारा परसेप्शन है, लेकिन उस परसेप्शन में भी सारे लोग डिफर करते हैं। हर कोई अल्लाह को बिल्कुल एक ही तरीके से नहीं मानता, ठीक है, वहाँ प्रैक्टिसेस में नजर भी आता है लोगों के। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भाई एक सुप्रीम बीइंग है, लेकिन अगर इसके ऊपर दुनिया में वोटिंग करा लीजिए तो हो सकता है खतरा है कि कहीं लोग, ज्यादातर लोग ये कहें कि कोई सुप्रीम बीइंग नहीं है। ये क्या है? ये परसेप्शन है, एक एब्सोल्यूट रियलिटी है, एक सुप्रीम बीइंग है, उसको आप अल्लाह का नाम दें, गॉड का नाम दें, या जो हिंदू कोई नाम देते हैं वो नाम दे दें, ईश्वर का नाम दे दें, लेकिन एक सुप्रीम बीइंग तो है। लेकिन सुप्रीम बीइंग है या नहीं है इसके ऊपर वोटिंग कराएं तो हो सकता है कि ज्यादा लोग कहें कि नहीं है, औज़ुबिल्लाह। तो जब एक एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में लोगों के ओपिनियन इतना ज़्यादा डिफर करते हैं तो बाकी ट्रुथ के मुतालिक ओपिनियन कितने डिफर कर सकते हैं। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस होते हैं, और हमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में यही प्रॉब्लम आती है कि मैं इस आदमी को ये बात समझा रहा हूँ, सीधी सी बात है, ये आदमी क्यों नहीं समझ रहा? इसलिए नहीं समझ रहा है कि उसका परसेप्शन डिफरेंट है, उसने चीज़ों को डिफरेंटली परसीव किया हुआ है, वो फैक्ट्स को डिफरेंट एंगल से देखता है, आप फैक्ट्स को डिफरेंट एंगल से देखते हैं। ना आपके नॉलेज बेस कंप्लीट है, ना उस आदमी के नॉलेज बेस कंप्लीट है। तो हो सकता है कि आप दोनों एप्पल के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप उसे ऑरेंज कह रहे हो, वो उसको मैंगो कह रहे हो, क्योंकि आप रियलिटी को डिस्टॉर्टेड वे में अपने दिमाग में स्टोर करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड वे में और इनकम्प्लीट वे में। बहुत सारी रियलिटी तो आपको इसलिए भी नहीं पता होती कि उसके बारे में आपकी जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत लिटिल होती है, और वो भी डिस्टॉर्टेड होती है। तो ये परसेप्शन आपके साथ ट्रैवल करता है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि भाई हिंदू बदमाश लोग होते हैं, अब दुनिया में जितने भी हिंदू मिलेंगे आपको वो बदमाश लगेंगे। आपको ये दिमाग में ये बैठ गया है कि ये जो यहूदी हैं इन्होंने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, तो ये बहुत ही शरीफ किस्म का स्कॉलर आदमी होगा जो कि किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहा होगा, जियो होगा, उसके बारे में भी आप ये सही करें, यही परसीव करेंगे भाई ये भी उन्हीं बदमाशों में से एक है। ये हम जर्नलाइजेशन भी चलो भाई क्लास खत्म।